मासाने सोतर मला अनंतराव पवार साहेब यांचं स्मृतिदिनी पुणे या निमित्त उपस्थित पुणे जिल्हा शिक्षण मंडळाचे खजिनदार माननीय मोहनरावजी देशमुख साहेब, त्याचबरोबर स्वामी रामानंद तीर्थ मराठवाडा विद्यापीठाचे माजी विद्यासागर सर, त्याचबरोबर आचार्य डॉक्टर संकलन प्राचार्य डॉक्टर खिंडागर सर, प्राचार्य डॉक्टर प्रवीण सोडके सर आणि उपस्थित सर्व मान्यवर. आज खऱ्या अर्थानं अनंतराव पवार साहेब
असं आपण आयोजित केलेलं आहे. या कन्व्हेन्शनसाठी या वाया वाघमारे ऑडिटोरियम मध्ये आपण सर्वजण उपस्थित आहात. मी तुम्हा सर्वांचं अतिशय मनपूर्वक स्वागत करतो. या कार्यक्रमाची सुरुवात आपण दीप प्रज्वलनाने करणार आहोत. त्यामुळे सर्व मान्यवरांना मी विनंती करतो, कृपया पुढे येऊन आपण दीप प्रज्वलन करूया. सर इकडे बघा. फोटोसाठी बोला. Esteemed guests, distinguished speakers, and the eminent delegates who have come all the way from the entire nation, various parts of the nation, on behalf of Pune District Education Association and Pune District Education Association's Anantrao Pawar College Pirangut, I extend a warm welcome to one and all. I am honored indeed to welcome each one of you to this significant gathering. I am always pleased to be a part of an academic gathering. Academic gathering is indeed the most important or the core substance of any academic institution. When we come together with a purpose, when we come together with a motto, we all are certainly benefited. And in this auspicious occasion, we have eminent personalities like Honorable Professor Pandit Vidyasagar, who has been a leader in academics. He has led the Swami Ramananda Tirth Marathwada University. He has been pioneer in various implementation strategies of the NEP, and of course globalization and privatization of education and seeking
like on the committee of having private universities opened in our state. With him, we have Honorable Sabri sir, who is the Joint Secretary of Bharati Vidyapeeth, Pune. He is a physics graduate, I would say, of 1964 batch. And I was amazed looking at the passion of a person towards the subject. Like at this juncture, who would say that yes, I have to go back to my people, to my subject and contribute there? He was reluctant even to come on the stage, and his statement says, no, I am a participant. So that speaks a lot of him. Along with that, we also have the dignitaries of IAPT with us, and our inspiration, our motivation, none other than Advocate Mohan Raoji Deshmukh Sahib, who is Treasurer of Pune District Education Association. At this age, he has traveled a lot. Yesterday, the entire day, he was busy with some other function, which I am sure has extracted much of his energy. And today, again, is with us in this particular deliberations. When we are speaking of Indian Association of Physics Teachers, I was, moved looking into the history of this association and what Professor Kanbure sir has briefed me about this association. I had initially just heard because my colleagues from earlier college, they used to say we have to have an exam of IAPT, we have to go for some convention of IAPT, and frankly speaking, I did not even bother to ask them what is IAPT. I said, fine, it's something to do with physics, so you're free. And then when it came to the NAC visit of my earlier college, the chairman was a vice chancellor, and when he heard of this IAPT and what things are done at the rural and remote place, I mean, it was a pat on our back because of IAPT. So IAPT has done a lot. IAPT has done a lot for each one of us. We would be having deliberations on NEP and how physics would be seen under the lights of NEP. In the purview of national education policy, how would we look at physics? How can we make physics more interesting? What we basically know as non-physicists is something like an apple that falls down. Nevertheless, but what I take from an apple falling down is experiential learning. I take it as some practical happened. It was the first practical in physics done by nature, if I'm not wrong. The apple fall down and a great personality could see it. I mean, at his time in the contemporary ages, there might have been several people who might have seen this apples or anything falling down. So it was quite usual. But to find an unusual from usual is something a physicist can do. And this is what we expect from our physics teachers. When we say we are heading towards new technology, we are heading towards involving technology in education, we are heading towards integrating, we are heading towards what is called as multitasking, we expect a lot from our students, but the same is expected from our end too. We have to be on our toes. We have to be on our toes to deliver our best. And this is what I personally feel. NEP has given us an opportunity. NEP has given us an opportunity to excel in our careers, to excel in our subject, to do what we can do to our best, to think what we did not think maybe a couple of years back. Because at that time we were under the circumstances of a virus that was called COVID, isn't it? Corona virus. So we were under it, and immediately after that came
resumption of the new normal and taking up education back to normal on the track. Even today we are struggling in it, and even now we have examinations of our students. But these things are opportunities for us to give the best. The other day I was just reading of something called as quantum AI, and how is this quantum AI, which was developed somewhere in 2022 if I'm not wrong, used in share market trading, and how can it give you the best of the analysis that one can use in making money for himself. So it is education that can give you everything and anything, and that is why it is always said that choose wisdom over gold and insight over silver. So this is what is expectations from my institution towards this subject. So once again, I welcome all the dignitaries on the dais. I welcome each and every one in this academic gathering. And with this, I give this charge to our comparer to proceed forward. Thank you. धन्यवाद सर. यानंतर आपल्याकडे आलेले जे प्रमुख पाहुणे आहेत त्या सर्वांचं आपण स्वागत करूया. पहिल्यांदा मी विनंती करतो आमच्या संस्थेचे खजिनदार जॉईंट सेक्रेटरी नुकत्याच 1 तारखेला बदली होऊन दुसऱ्या पाळीला गेलेले आहेत, पण त्यांच्या सगळ्या श्रेयाने हे सगळं यशस्वी झालेले अशा प्राचार्या डॉक्टर शर्मिला चौधरी मॅडम, आता आपल्या महाविद्यालयाचे नवीन प्राचार्य डॉक्टर अभय खंडागळे सर, आमच्या सेंट्रल IAPTच्या सेक्रेटरी डॉक्टर रेखा घोरपडे मॅडम, IAPT रिजनल काउन्सिल 08 महाराष्ट्राच्या सेक्रेटरी प्रोफेसर लता जाधव मॅडम, आणि उपस्थित सर्व प्राध्यापक बंधू भगिनी आणि येथील स्थानिक प्राध्यापक बंधू भगिनी आणि विद्यार्थी मित्र. सरांनी उल्लेख केला प्राचार्य साहेबांनी की IAPT काय करतं हे नॅटच्या वेळेस कळलं, परंतु सर माझा वैयक्तिक अनुभव थोडासा मी शेअर करतो, जरूर कारण नाही तो कामाला येईल. DP खंडेलवाल सर, ऑनरेबल फाउंडर, यांनी या संस्थेची स्थापना 1984 साली केली. 1984 साली स्थापना झाल्यानंतर साधारण 3 वर्षांनी 1987 पासून आपल्या नॅशनल स्टँडर्ड एक्झाम सुरू झाल्या 11वी 12वी स्तरावर. तर तेव्हापासून तर आजपर्यंत मी या IAPTशी जोडलेला आहे. नुसत्या या परीक्षा सुरू झाल्या नाहीत तर IAPTने नॅशनल स्टँडर्ड एक्झाम इन ज्युनियर सायन्स 8वी 9वी 10वी करता सुरू केलं. नॅशनल ग्रॅज्युएट फिजिक्स एक्झाम सुरू केलं अंडर ग्रॅज्युएटला. सुरुवातीला फक्त 3rd इयरला होतं, त्यानंतर 2nd इयरला झालं, आता 1st इयरलाही आहे. म्हणजे जवळजवळ सगळा विद्यार्थी वर्ग 8वी पासून तर ग्रॅज्युएशन पर्यंत कव्हर केलेलं आहे. तर या परीक्षांच्या माध्यमातून जे रिसोर्सेस जनरेट होतात, कारण ही NGO आहे, कुठल्याही प्रकारचं फायनान्शियल असिस्टन्स कुठल्याही गव्हर्नमेंट ऑर्गनायझेशनला डायरेक्टली मिळत नाही, परंतु या NSCच्या फीस मधनं जे काही थोडेफार पैसे वाचतात ते पैसे RC कडे दिले जातात. RC त्याचबरोबर सब RC जे फॉर्म झालेले सबरिजनल काउन्सिल्स त्यांना दिले जातात, आणि त्याच्यामधनं हे सगळे कार्यक्रम आपण करत असतो. अनेक ऍक्टिव्हिटीज चालतात, त्याचा आढावा आमच्या सेंट्रलच्या ज्या सेक्रेटरी मॅडम आहेत, योगायोगाने त्या मुंबईच्या आणि आपल्या महाराष्ट्राच्या असल्यामुळे आम्हाला थोडं ऑर्गनाईज करताना सोपंही होतं. मॅडमची मदतही होती, त्या उपक्रमांविषयी ते सांगतील. परंतु या आजच्या कन्व्हेन्शन बद्दल बोलायचं तर साधारण 15 वर्षापूर्वी वर्ध्याला IAPT RC 08चं अॅन्युअल कन्व्हेन्शन झालं होतं, आणि जवळपास आता मी गेल्या जयपूरलाही आमचं अॅन्युअल कन्व्हेन्शन झालं IAPTचं. IAPTचं सेंट्रलचं अॅन्युअल कन्व्हेन्शन हे दरवर्षी होत असतं, अगदी नित्य नियमाने रेग्युलरली. तर तसं जयपूरला जेव्हा EC मीटिंग मध्ये मी उपस्थित होतो त्यावेळेस सांगण्यात आलं की अशा प्रकारचे रिजनल काउन्सिल्स क्वचितच आयोजित होतात, त्यामध्ये आपला आता 2रा नंबर सलग आहे, इतर ठिकाणी ते होतच नाही. तर हे आयोजित करायचे गेल्या वर्षी आम्ही ठरवलं होतं. साधारणपणे आमच्या या टेन्युअर मध्ये 2-2 वर्ष मिळतात पदाधिकाऱ्यांना. तर म्हटलं आपल्या 2 वर्षात काय करता येईल, तर गेल्या वर्षी ते मटेरियलाइज होऊ शकलं नाही, कोविडचंही सगळं गडबड चाललेली होती आणि त्याच्यामध्ये ते राहून गेलं.
पण यावर्षी कानगुडे सर आणि त्यांची संपूर्ण टीम त्यांच्या मागे लागून आणि त्यांनी इतका त्याच्यामध्ये सहभाग दिलेला आहे की आज आपल्याला हे सगळं मूर्त स्वरूप पाहायला मिळत आहे. तर या IAPT मध्ये आता उपस्थित सगळे प्राध्यापक मंडळी असल्यामुळे एक मी आवाहन पण करणार आहे की आपल्याकडे जसं IAPT रिजनल काउन्सिल 08 महाराष्ट्र आहे, तसे सवारसी मुंबई, सवारसी पुणे, सवारसी कोल्हापूर आणि आता गेल्याच महिन्यात 10 डिसेंबरला सवारसी विदर्भ सुद्धा फॉर्म झाले आहे. हे फॉर्म होत असताना आता माझं एक टार्गेट आहे ॲज अ प्रेसिडेंट म्हणून यावर्षी की सवारसी नॉर्थ महाराष्ट्र आम्ही फॉर्म करू आणि मे बी फेब्रुवारीत आमचा एक दौरा पण असणार आहे ECचा की सवारसी मराठवाडा पण सुरू करायचा आहे. कारण सगळे एकत्र आले तर मग ऍक्टिव्ह होतील लोक आणि आपला भाग असाही ऍक्टिव्हच आहेत आपण IAPT मध्ये, तर त्याला अजून मूर्त स्वरूप येईल असं मला वाटतं. तर त्यामध्ये ज्या ज्या रिजनमधनं प्राध्यापक आलेले आहेत त्यांनी आपापल्या भागातनं आपापल्या महाविद्यालयातनं इतर महाविद्यालयातमधनं जास्तीत जास्त लाईफ मेंबर्स कसे बनतील, नॅशनल स्टँडर्ड एक्झामिनेशन मध्ये आपला कसा सहभाग वाढेल याकरता प्रयत्न करावा हे मी या निमित्ताने सांगेन. यात दुसरी एक गोष्ट पण केली गेली ती सगळ्यांच्या माहिती करता सांगतो की जसं सवारसी फॉर्म झाले तर सवारसी जे अस्तित्वात आहेत त्यांचं रिस्ट्रक्चरिंग पण केलं गेलं. म्हणजे कसं की पूर्वी फक्त मुंबई म्हणजे मुंबई पुरतं होतं, तर आता मुंबईला जोडून जे काही रिजन आहे आजूबाजूला किंवा आता जर समजा कोकण असेल तर कोकणाच्या आजूबाजूचा किंवा पुणे असेल तर पुण्याच्या आजूबाजूचे जिल्हे ते त्याच्यात इन्क्लूड केले गेले, तर आपण सगळा महाराष्ट्र त्याच्यामध्ये समाविष्ट केलेला आहे. तर या कामात काम करत असताना आता सेंट्रल ECच्या मॅडम सांगतीलच की आपण एक डायनामिक वेबसाईट डिझाईन केली आहे आणि त्या वेबसाईट मध्ये आपण ऍक्टिव्ह व्हा, जे लाईफ मेंबर असतील त्यांनी पण सहभागी व्हा. तुम्हाला डायरेक्ट मेल येईल. ज्यांना कोणाला अडचण येत असेल तर आमचे नंबर आहेत सगळ्या पदाधिकाऱ्यांचे, आमच्याशी संपर्क साधला तर तुम्ही आम्हाला त्या वेबसाईटवर टाकू शकू. त्यानंतर काही गोष्टी जे काही थोडंफार अनुदान येतं आमच्याकडे IAPT कडनं, तर ते आम्ही फायनान्शियल असिस्टन्स म्हणून वेगवेगळ्या ऍक्टिव्हिटी करण्याकरता संपूर्ण महाराष्ट्रभर आवाहन करत असतो की प्रपोजल सबमिट करा आणि ते प्रपोजल्स आल्यानंतर मग जेवढं फुल ना फुलाची पाटली आम्ही शेअर करतो. ते कारण पूर्णतः अनुदान देता येत नाही, साधारणपणे 50-60 हजार रुपये येतात, तर ते पैसे बाकीच्यांना देऊन ऍक्टिव्हिटीज कशा वाढवता येतील त्याचाही प्रयत्न करत असतो. लाईफ मेंबर वाढवण्याकरता जर प्रयत्न केला तर तोही एक चांगला भाग राहील आपल्याला. त्यानंतर हे वर्ष 1984 ते 2024 आपण प्लेनरी इयर म्हणून 40 वर्ष झालेले तर ते साजरं करतोय. तुम्ही त्या लोगोमध्ये सेंटरला पाहिला असेल तर तो पण आपण सिम्बॉल तिथे टाकलेला आहे आणि त्यामध्ये जास्तीत जास्त ऍक्टिव्हिटी व्हाव्यात असा उद्देश आहे. गेल्या वर्षी डॉक्टर DP खंडेलवाल आणि प्रोफेसर हंस यांचं सेंटनरी इयर आपण सेलिब्रेट केलं, त्याचाच भाग आपण हा आता पुढे घेऊन जातोय आणि त्या निमित्ताने खूप साऱ्या ऍक्टिव्हिटीज केलेल्या आहेत. तर त्यात सगळ्या प्राध्यापकांनी जे आता ऍक्टिव्ह नाहीत किंवा काहींना कळलेलं नाही, कारण माझ्या बोलण्यामध्ये बऱ्याच जणांचं असं लक्षात आलं की लोकांना IAPT माहिती नाही, जसं सर म्हटले की नक्की काय काय करतात, तर खूप साऱ्या ऍक्टिव्हिटीज होतात, तर त्यामध्ये तुम्ही सगळ्यांनी सहभागी व्हावा. आता सध्या फिजिक्स एज्युकेशन लेक्चरची सिरीज ऑनलाईन सुरू आहे. दर शनिवारी 6 वाजता ते ऑनलाईन लेक्चर ऑल ओव्हर इंडिया कोणालाही फ्री आहे ऐकायला, तर त्याच्यामध्ये सहभागी व्हा. बऱ्याच गोष्टी ऑनलाईन पण चाललेल्या आहेत आणि सगळ्यात महत्त्वाचं म्हणजे आपले जे सध्याचे अध्यक्ष आहेत हिमाचल प्रदेशमध्ये प्रोफेसर PK अहलुवालिया सर, तर ते इतके ऍक्टिव्ह आहेत की म्हणजे आपल्याला सुद्धा कौतुक वाटतं की या वयात सुद्धा सर किती काम करतात. मॅडम सांगतीलच गोरपडे मॅडम, आणि ते सगळ्यांना कामाला पण लावतात आणि नसेल करत तर ते म्हणतात की नाही मैं उनको बोलूंगा आपको करना होगा, अशा रीतीने त्यांचं सगळं असतं. आणि त्यामुळे हे आम्ही जेव्हा ठरवलं कानगुडे सरांना सांगितलं, कानगुडे सर मात्र सुरुवातीपासून पॉझिटिव्ह होते आणि हे सगळं शक्य झालं हे सगळं तुमच्या ऍडमिनिस्ट्रेशनमुळे सर, कॉलेजमुळे. कारण आज अनंतराव पवार साहेबांची पुण्यतिथी पण आहे, त्यांना आम्ही खाली आता अभिवादन करूनच वर आलो. तर अशा एका महान व्यक्तीचं हे महाविद्यालय त्यांच्या नावे असल्यामुळे त्या महाविद्यालयात चांगल्या गोष्टी घडतीलच याची आम्हाला खात्री होती. आम्ही नुसते नाम मात्र आहेत खरं म्हणजे पाहुणे म्हणून आलो, सगळं संयोजन तुम्ही केलेले. त्यामुळे या निमित्ताने मी आधीच्या प्राचार्य डॉक्टर शर्मिला चौधरी मॅडम, आताचे प्राचार्य डॉक्टर अभय खाटागळे सर आणि संपूर्ण टीम, त्यामध्ये मग प्राध्यापक कानगुडे सर आले, डॉक्टर काकडे आले, डॉक्टर तांबडे, डॉक्टर दातील, डॉक्टर गीते, डॉक्टर विद्यासागर, डॉक्टर सागरे सर, ॲडव्होकेट मोहनराव देशमुख, डॉक्टर अभय खंडागळे and Dr. Sharmila Chaudhary, both principals. The executive members of Maharashtra Regional Council 08, executive members of Subregional Councils Mumbai, Pune,
Kolhapur, and our newborn baby, Vidarbha. I'm really happy to be here with you all because this particular convention is taking place for the regional state level convention after 15 years. And we are really blessed to have such a good ambience and such a good auditorium which is named after Dr. Y.R. Wagmare. Dr. Y.R. Wagmare has been a pillar of IAPT, and he really has led a very strong base for IAPT. And I think the members in Pune, the membership number in Pune is maximum because I think Dr. Wagmare has really worked for it. And that is why we can see that this convention has materialized. Of course, I will come to thanking other people, but quickly let me take a review of what we have at central level. IAPT, of course, has become 40 years old now after 1984, which was founded by Dr. D.P. Khandelwal. And I, as a General Secretary at national level, took charge in 2022. We have a very well-written and well-designed constitution, which we keep amending as per the requirements after every 5 years. It has been registered under the Registered Society Act, and we had 22 regional councils, and again newly born regional council last month, that is RC23 Himachal Pradesh. So in all now we have 23 regional councils and about 6 sub-regional councils. Out of which I am very proud to say that Maharashtra has 4 sub-regional councils. Our mission is to reaching the unreached. And I think by having more and more sub-regional councils, we are trying to reach out to more and more people. So IAPT was basically formed to reach out to the grassroots level and providing physics teachers a very good platform where upgrading and upliftment of the teaching, physics teaching and physics education has to increase. And we have achieved that in a part of the way. Right now we have almost 10,000 plus members all across the country and even across the globe. Maharashtra is one regional council which is contributing maximum towards the central IAPT. We have a registered office at Kanpur. We basically one activity which Dr. Shevale has just now told you about the national standard examinations in all science Olympiad, which leads to the national level and international level Olympiads. We have a dedicated session in this today's program at 5 o'clock by Professor Kardare, who will be explaining you what these Olympiad programs are, and therefore I will not spend much of a time. Apart from that, for the teachers and students, we have various competitions like national competition for essay writing in physics, national competition in innovative experiment physics and innovative experiment computational physics, and recently we have also included a photo essay competition. This year we have included that photo essay competition. Now these competitions are open for all the students and teachers where you have opportunity to explore your talents, and the competitions like experimental physics and computational physics, these participants have a unique opportunity to showcase their talent at the national level when we have an annual convention at some part of the country. And you have the great exposure where you can really meet the stalwarts in physics also and listen to the programs. IAPT 40, you see the logo here, we are 40 years old now, and we are going to celebrate a Ruby Jubilee year from January 2024 to December 2024. There are few programs that we plan, that every RC has to plan at least one national level or international level program which really remarks the IAPT objectives. And we at the IAPT, we have planned certain activities, like we have decided to launch, we have already launched yesterday only. Here after reaching Pune, I have started that one program here, interviewing 40 people from IAPT. We have named that particular program IAPT ke Sahayatri, the co-travelers, fellow travelers of IAPT in last 40 years. We had an interview from Dr. Shakuntala Nene of Rajkot yesterday, and this interview will be made available to you on YouTube channel as well as our own website. Each one of you must visit. It is some achievement that we have achieved is last year we have launched a dynamic website, and this dynamic website proved to be a very successful
medium to reach out to many of you. But still, we are struggling because we have 10,000 plus members, but we are not able to reach out to people because people have not updated their profiles. The members for last 40 years have migrated from one place to other. They have not changed their addresses, and earlier in the beginning, we did not have their mail addresses, and therefore we cannot reach out. So I appeal, and in turn you appeal to the members in your area. You just go to the website, click the region, and you will find that who are the members in your region. So just try to contact. You will find a question mark on your profile and try to contact those people so that we are updated. Our bulletin will be soon available. It is already available on website. It is sent by email to our members. Since 1984, this bulletin is sent to each and every member. Not a single month has been missed up till now. And this bulletin we are sending hard copy, but because we have a funding problems now, and many members have decided that we should go more and more digital, so we have decided to send this bulletin by email, and we have started that process. We have uploaded our earlier bulletins on our website also. So all the bulletins since 1984 will be available on our website. Last year, very important program that we did was the lecture series on National Curriculum Framework. The RC15, which is West Bengal, has taken the initiative, and then many people have contributed, and we had the series of discussions on NCF, National Curriculum Framework, for schools and plus 2 level, and we have prepared a document which is sent to NCERT, which should be considered for curriculum framework and textbook designing by NCERT. Our next step is that we want to prepare such a document at undergraduate level and send it to UGC. So actually, I was requested by our president to pass this message to Maharashtra RC, that Maharashtra RC should take the lead to have such kind of discussions on UG curriculum framework and come out with a document which can be sent to the UGC, so that we have a very uniform, and we have challenges like NEP. I think we are meeting for next 2 days where we are going to get lot of enlightenment, a lot of enrichment and more information on how to implement NEP, because there is a lot of confusion on implementation of NEP at all the levels. So we expect that we hope that our participants will get good, you can say, insight of what NEP is. So I think I have a lot of things, but I think I would advise you to visit our website and get acquainted with this. And it is not the number, but it is the your participation, your active participation is expected. So I urge and request each one of you to be an active participant, not only number, because I take pride in saying that Maharashtra is one state where we have maximum number. Pune is one district which has a maximum number of activities. But sometimes when it comes to the statistics of participation, we are lacking behind. We are really lagging behind because our participation at national competitions is almost nil. And I think we all have to try and reach out to every corner of our state. I am very happy that I am going to meet many people from across the state, right from the village level to the district level, and I am expecting and I hope that next 2 days will be a really fruitful days for all of us. We will interact and we will come out with, emerge with the more energy from this particular convention. Finally, though it is not a vote of thanks, but I must express my gratitude to the management of Anantrao Pawar College Pirangut, the earlier principal, Dr. Sharmila Chaudhary, and the current principal, Dr. Abhay, of course, and Dr. Deshmukh, Advocate Deshmukh. We are really thankful to all of you for giving us the opportunity to come to this premises and have a state level convention which is going to help all of our IAPT members from across the state. Thank you, and enjoy your stay for the next 2 days. Thank you. Activities of IAPT. Now let's go on. आपल्या आजच्या कार्यक्रमाचे प्रमुख अतिथी डॉक्टर विद्यासागर सर यांचा थोडक्यात परिचय. आमच्या EC चे मेंबर डॉक्टर दातीर सर त्यांचा परिचय करून देतील.
on behalf of Indian Association of Physics Teachers, Regional Council Maharashtra State, Subregional Council 08C, Pune Chapter, Department of Physics, Anantrao Pawar College Pirangut, Pune. It is my distinct privilege to welcome a visionary academician, Mr. Pandit Bhalchandra Vidyasagar. His remarkable journey from lecturer, professor and head of the Department of Physics in Savitribai Phule Pune University, Pune, to former Vice Chancellor at Swami Ramanand Tirtha Marathwada University has left an indelible mark on the academic landscape. His remarkable work of Board of College and University Department BCUD Development BCUD of SPPU, the Startup Avishkar Research Project Competition is unique and distinguishable for the benefit of students and overall development of the physics or science. As we gather here, let us acknowledge and celebrate Mr. Vidyasagar's invaluable contributions to biophysics, medical physics, popularization of science, numerous research initiatives, and his pivotal role in shaping educational courses and syllabi. With gratitude, we extend a warm welcome to this esteemed guest, whose dedication has enriched not only the field for physics, but also the academic community at large. Welcome, Mr. Pandit Bhalchandra Vidyasagar. Please come on the dais and please enlighten how physics education will be there under national education policy. Namaskar. Dignitaries on the dais, Advocate Anantrao Pawar, earlier principal of this college, Dr. Sharmila Chaudhary, present principal, Dr. Khandagare, Dr. Kamile, Dr. Shevare, Gorpade Madam, Jadhav Madam, माझे मित्र सर्वोदय काकडे, इतर सर्व विद्यार्थी सहकारी आणि सिनियर सगळे आहेत, तर बंधू आणि भगिनी. खरं तर म्हणजे मी व्याख्यान देणार होतो या कार्यक्रमामध्ये, माझा तसं सहभाग असणं काही कारण नव्हतं, पण पोशाख सरांना यावेळी काम निघाल्यामुळे माझ्यावर ही जबाबदारी देण्यात आली. मला आनंद आहे, कारण मी IAPTचा लाईफ मेंबर आहे आणि खंडेलवाल सरांबरोबर मी काम केलं. म्हणजे फाउंडेशन कोर्स इन फिजिक्स हे जे पुस्तक आम्ही प्रसिद्ध केलं, त्यातला एक मी ऑथर आहे, वन ऑफ द ऑथर्स. आणि नंतर वाघमारे सर आल्यानंतर काही वेळा मी ॲक्टिव्हिटीमध्ये सहभागी झालो होतो. बिदरला मी गेलो होतो नॅशनल कन्व्हेन्शनला, परंतु नंतरच्या काळामध्ये काही माझा फारसा संपर्क राहिला नाही. अर्थात IAPT बुलेटिन माझ्याकडे येतं, त्यामुळे मला IAPTचे जे कार्यक्रम चाललेले असतात त्याच्याबद्दल माहिती मिळते. सध्या आपण राष्ट्रीय शैक्षणिक धोरणाबद्दल बोलतोय आणि या धोरणामुळे अनेक संधी आणि आव्हानं आपल्यापुढे उभी राहतात. एकंदर माहोल कसा बदलतोय हे तुम्ही पाहिलं पाहिजे की सगळं शिक्षण हे इंजिनिअरिंग आणि व्यावसायिक कोर्सेस जे आहेत, अभ्यासक्रम, त्या दिशेने चालत आहे. आणि त्याच्यामध्ये जे मूलभूत सब्जेक्ट आहे किंवा बेसिक सब्जेक्टचा अनुभव, त्याचा संकोच होतो. आणि फिजिक्स पुढे हे फार मोठं आव्हान आहे असं मला वाटतं. कारण आपल्याला जर याच्यामध्ये टिकून राहायचं असेल तर आपला विषय हा आपण अतिशय चांगल्या प्रकारे विद्यार्थ्यांपर्यंत पोहोचला पाहिजे. फिजिक्सबद्दल अगोदरच लोकांच्या मनात भीती आहे, विद्यार्थ्यांच्या मनामध्ये ती भीती तयार केली जाते. आणि ही भीती खरं तर अनाठाई आहे, परंतु ज्या प्रकारे फिजिक्स शिकवलं जातं 10वी 11वी 12वी पर्यंत, त्याचा परिपाक असा होतो की विद्यार्थी हा
भौतिकशास्त्राला जीव लावतो किंवा त्याच्या मनामध्ये भीती उत्पन्न होते. आणि त्याच्यामुळे आपल्या सर्वांची एक जबाबदारी आहे, म्हणजे आपला विषय तर आपण चांगल्या प्रकारे शिकवलंच पाहिजे, त्याबद्दल काही वादच नाही, म्हणजे त्याच्यामध्ये काही कॉम्प्रोमाइज असेल कारण नाही. परंतु आपल्या विषयाची जी महती आहे किंवा त्याचा उपयोग आहे किंवा त्याची वैशिष्ट्ये आहेत ही पण आपल्याला इतरांपर्यंत पोहोचवावी लागतील. आणि त्याच्यासाठी मला असं वाटतं की IAPT हा एक चांगला प्लॅटफॉर्म आहे. आणि आपण जे प्रयत्न करतोय ते केवळ फिजिक्स कम्युनिटी पुरतेच मर्यादित राहता कामा नये, इतरांनाही त्याच्यामध्ये सामावून घेतलं पाहिजे. आजचा जमाना हा तुम्हाला माहिती इंटरडिसिप्लिनरी मल्टीडिसिप्लिनरी आहे. आणि राष्ट्रीय शैक्षणिक धोरणामध्ये जे इलेक्टिव्ह आपण देतोय त्या इलेक्टिव्हमध्ये इतर विषयाच्या विद्यार्थ्यांनी ते घ्यावेत अशी अपेक्षा आहे. आणि तशी अपेक्षा जर आपण ठेवली तर त्यांच्यापर्यंत पोहोचवणं हे आपलं कर्तव्य आहे, पोहोचावं लागेल. आणि मला असं वाटतं की त्या दृष्टीने आपण प्रयत्न करायला हवे. फिजिक्स विषय शिकवताना आता एक नवनवीन अव्हेन्यूज जे तयार होत आहेत, म्हणजे तिथे ॲप्लिकेशन्स आहेत, विद्यार्थ्यांना संधी आहे, अशा क्षेत्रांचा पण आपण थोडासा विचार करून त्याचा समावेश आपल्या अभ्यासक्रमामध्ये कसा होईल हे पण आपण पाहिलं पाहिजे. म्हणजे स्पेस सायन्स अँड टेक्नॉलॉजी हा एक नवीन एरिया आपला डेव्हलप होतोय. भारतामध्ये काही दिवसांनी त्याच्यामध्ये इंडस्ट्री सुरू होणार आहे. त्याच्याबद्दलचे स्पेक्युलेशन्स आता तयार होत आहेत. विद्यार्थ्यांना त्याच्यामध्ये संधी मिळू शकतात. पण आपण जर ओरिएंटेशनच केलं नाही तर मात्र मग त्याचा काही उपयोग होणार नाही. आणि त्याच्यामुळे फिजिक्स शिकवताना आपल्याला ॲक्टिव्हिटी ओरिएंटेड ते कसं शिकवता येईल, प्रॅक्टिकल ओरिएंटेड कसं शिकवता येईल, ॲप्लिकेशन ओरिएंटेड कसं शिकवता येईल याचा पण विचार करावा लागेल. म्हणजे बेसिक फिजिक्स तर शिकवावंच लागेल, नाही त्याच्याबद्दल काही वादच नाही, ते तर तुम्हाला करावंच लागणार आहे. पण त्याच्या पुढे जाऊन काही गोष्टी आपल्याला कराव्या लागणार आहेत, तरच आपला टिकाव लागू शकतो. अपॉर्च्युनिटी नाही का, अपॉर्च्युनिटी भरपूर आहे. पण शिकवण्याची, आता मी माझ्या लेक्चरमध्ये त्याच्याबद्दल जास्त एलाबोरेट करेन, पण एकच मुद्दा सांगतो की शिकवण्याची पद्धत, टीचिंग लर्निंग, अध्यापन पद्धतीमध्ये मूलभूत बदल आपल्याला करणं आवश्यक आहे. आणि ते ॲक्टिव्हिटी ओरिएंटेड कसं होईल याच्याकडे आपण लक्ष द्यावं लागेल. आणि तशा प्रकारचे मॉडेल्स डेव्हलप होत आहेत. म्हणजे मी लोणावळ्याला आम्ही कल्पना चावला स्पेस अकॅडमी सुरू केली आहे आणि त्याच्यामध्ये आम्ही जो अप्रोच घेतला आहे तो असा आहे की 7वी पासून मुलांना 12वी पर्यंत स्पेस सायन्स अँड टेक्नॉलॉजी कसं शिकवता येईल असा तो प्रयोग. आणि त्यासाठी 6 वर्षाचा अभ्यासक्रम आम्ही तयार केला आहे. इस्रोकडून तो आम्ही मंजूर करून देतोय. आणि त्याच्यामध्ये ज्यावेळेस आम्ही 3 तासाचं ट्रेनिंग देतो त्याच्यामध्ये फक्त अर्धा तास लेक्चर आहे आणि 2.5 तास ॲक्टिव्हिटी आहे. आणि तुम्हाला सांगतो की या 6 महिन्यातले रिझल्ट असे आहेत की 7वीतली मुलं रेग्युलर हायस्कूल करून रोज 3 तास आमच्याकडे येत आहेत. लोक म्हणाले की त्यांना कसं काय परवडणार आहे, हायस्कूल गेल्यानंतर ही मुलं थकून जातील, ती मुलं जायलाच तयार नाही, म्हणजे ते रविवारी पण यायचं म्हणतात. म्हणजे हा फरक आहे. तर अशा प्रकारच्या गोष्टी आपण करायला पाहिजेत. आणि IAPTची ॲक्टिव्हिटी जी आहे त्याचं मॅडम म्हणाले बरोबर मॅडम की महाराष्ट्रामध्ये त्याला खूप वाव आहे. महाराष्ट्र हा नेहमी फॉरवर्ड लुकिंग राहिलेला आहे. आणि विकिपीडिया सर म्हणायचे की पंतप्रधान इंदिरा गांधी म्हणायच्या की नवीन कुठली गोष्ट सुरू करायची असेल तर ती महाराष्ट्रात करावी, तर महाराष्ट्राचं ते वैशिष्ट्य आहे. आणि मला असं वाटतं की त्या दृष्टीने सुद्धा IAPT निश्चितपणे प्रयत्न करेल. मला इथे बोलवलं आणि आपल्याशी बोलण्याची संधी दिली त्याबद्दल मी सगळ्या लोकांचे आभार मानतो. आणि हे कन्व्हेन्शन याचं ओपनिंग झालं असं डिक्लेअर करून थांबतो. अतिशय मनपूर्वक धन्यवाद सर. आता अध्यक्षीय मनोगताला जाण्यापूर्वी IAPTने या परिषदेनिमित्त आपल्या सर्व सभासदांकडून भौतिकशास्त्र शिक्षकांकडून NEP कशी राबवावी किंवा NEP राबवण्यामधल्या काय अडचणी आहेत, काय आपल्याला करता येईल याच्यासाठी काही पेपर्स किंवा आर्टिकल्स मागवले होते. सुदैवाने खूप चांगला प्रतिसाद मिळाला. त्यातून काही सिलेक्टेड आर्टिकल्स आम्ही त्याचं एडिटिंग केलं, त्याचं एक छोटंसं बुकलेट बनवलं आहे. हे सगळे आर्टिकल्स किंवा हे जे पेपर्स आहेत खूप चांगल्या दर्जाचे पेपर्स आहेत आणि हे सगळे पेपर्स आपल्या IAPTच्या जर्नलमध्ये हे पुढच्या येणाऱ्या काळात छापून येणार आहेत. तर याचं जे संकलन केलं आहे ते संकलन आमच्या ECचे मेंबर
डॉक्टर पोपट तांबडे सर यांनी केला आहे. तर त्या बुकलेटचं ओपनिंग किंवा रिलीज सर्व मान्यवरांनी करावं अशी मी त्यांना विनंती करतो. धन्यवाद. एक चांगलं डॉक्युमेंट आमचं तयार झालेलं आहे की या कॉन्फरन्स निमित्त ते आपल्याला उपलब्ध असेल. सर्व मेंबर्स आपले जे पार्टिसिपंट्स आहेत त्यांना याची सर्वांना सॉफ्ट कॉपी देणारच आहोत. त्यामुळे आपल्या त्याच्या लिमिटेड थोड्याशा म्हणजे आपल्या आर्थिक ह्याच्यामुळे आपण थोड्याशा कमी कॉपीज काढल्या, पण हे सर्व याचे संपूर्ण डॉक्युमेंट्स आपल्या सर्वांना मिळणार आहे. यानंतर आजच्या कार्यक्रमाचे अध्यक्ष ॲडव्होकेट मोहनराव देशमुख, खजिनदार पुणे जिल्हा शिक्षण मंडळ, याला मी विनंती करतो की त्यांनी या सभागृहाला संबोधित करा. नमस्कार. आज आपण इंडियन असोसिएशन ऑफ फिजिक्स टीचर्स दॅट इज IAPT आता त्याचा उल्लेख झाला आहे, त्या असोसिएशनच्या राज्यस्तरीय संमेलन म्हणून किंवा वर्कशॉप म्हणून या निमित्त आपण जमलेलो आहोत. या कार्यक्रमासाठी उपस्थित असलेले डॉक्टर पंडित विद्यासागरजी, की जे माजी स्वामी विवेकानंद तीर्थ महाराष्ट्र विद्यापीठाचे व्हाईस चान्सलर होते. त्यानंतर IAPT असोसिएशनच्या सेक्रेटरी ऑल इंडिया लेवलच्या डॉक्टर रेखा गोरपडे, त्यानंतर महाराष्ट्र काउन्सिलचे चेअरमन डॉक्टर आर्यन शेवाळे सर, त्यानंतर रिजनल काउन्सिलच्या सेक्रेटरी डॉक्टर लता जाधव, आपल्या विद्यापीठाचे BOSP मेंबर्स म्हणून जे निवडून आलेले आहेत या विषयाचे डॉक्टर माधव सरोदे, डॉक्टर भोसले, डॉक्टर संदीप साकडे, आणि त्याचबरोबर आपल्या अनंतराव महाविद्यालयाचे प्राचार्य सध्या नुकतेच आता 15 दिवसापूर्वी त्यांना आम्ही इथं आणलेलं आहे, ते डॉक्टर अभय खंडागळे, आणि त्यांच्यापूर्वी ज्यांनी 3 वर्ष इथं काम केलं इफेक्टिव्हली, आणि ज्यांनी ही जे आपला वर्कशॉप किंवा सेमिनार जे आयोजित केलेलं आहे 75-80% काम त्यांनी केलेलं होतं कामावर, आणि त्याची कारवाई करणं फार महत्त्वाचं आहे. ते डॉक्टर खंडागळे त्यानंतर आले आणि त्यांच्या काळामध्ये आपण एकत्र आलेलो आहोत. वास्तविक मी आता तुलना केला ॲडव्होकेट देशमुख, माझा जवळशी संबंध काय देशी संबंध सायन्स विषयमध्ये कधी घेतले ते हायस्कूलला कॉलेजला घेतले, पण ज्यावेळी आता संस्थेचा पदाधिकारी झालो आणि ॲज अ ऑर्डिनरी पर्सन ऑफ इंडियन सिटीजन, ॲज अ इंडियन सिटीजन सगळ्या विषयाचा अभ्यास करणं आपल्याची ना जबाबदारीच आहे. आणि संस्थेमध्ये 20 वर्ष काम करीत असताना ॲज अ पदाधिकारी सगळ्या कॉलेजांना भेटी देणं, अजित दादा साहेबांनी अध्यक्षांनी क्षेत्र करून दिलं, आणि आता 5 वर्षापासून अकॅडमीकडे लक्ष द्या म्हणतायत. अकॅडमिक झालं पाहिजे चालू.
तुम्हाला पुण्यातल्या चांगल्या संस्थांच्या बरोबर यायचं आहे ना, अकॅडमीकडे लक्ष दिलं पाहिजे. आणि म्हणून आता अकॅडमिकच्या निमित्तानं प्रत्येक कॉलेजमध्ये प्राचार्यांनी त्यांचे सहकारी काय करतायत तिकडं आम्ही जात असतो. मग प्रत्येक विषयामध्ये बघत असतो. काही वेळा प्रपोजल्स येतात, आम्हाला फिजिक्स रिसर्च सेंटर काढायचं आहे. रिसर्च सेंटर काढायचं फिजिक्सचं काय काय लागतं ती यादी देतात. पण मी कदम साहेबांना बोलले सेक्रेटरीला, आपण बघायला तरी पाहिजे रिसर्च सेंटरमध्ये काय काय असतं. ते विषयाचं ज्ञान थोडंफार घ्यायला पाहिजे, माहिती असतं पाहिजे पत्रिका. आपली जबाबदारी आहे. एवढी मोठी संस्था आहे, 162 लहान मोठे शाखा आहेत आमच्या पुणे जिल्ह्यामध्ये. आणि म्हणून बहुतेक विषयाचं नॉलेज घ्यायचा आम्ही प्रयत्न करीत असतो. पहिल्यापासून अशी कल्पना अजूनही आहे, फिजिक्स विषय अवघड आहे आमच्या दृष्टिकोनातून. अवघड विषय आणि अवघड विषयाचे डॉक्टर गुळावलेले आणि आपण रामानंद विद्यापीठाचे माजी कुलगुरू आपल्याला लाभलेले आहे. सर आपला आभार मानतो द्या की सरांना बोलवलं द्या. सर संस्थेमध्ये आधी 4 तास गेलेले आणि त्यांचं मी बघितलेले ज्ञान NEP मध्ये सुद्धा त्यांचा सहभाग आहे. त्यांचे लेक्चर आमच्याकडे झालेले आहे. आणि म्हणून सर या कार्यक्रमाला आहेत. आणि त्याबरोबर ही जे आताच जरी स्टेट लेवल असलं तरी इंडिया लेवलचे काही पदाधिकारी आलेले आहेत. इथे आताच एक डॉक्टर रेखा घोरपडे मॅडमनी शॉर्टमध्ये आपण याचं एम काय किंवा काय आपलं कर्तव्य काय काय करायचं आहे याबद्दलची माहिती दिलेली आहे. आणि म्हणून एक जे पॉम्पलेट्स पाहिले किंवा तुमच्या याच्यातून चर्चा करताना असं आलं की ही इंडियन असोसिएशन ऑफ फिजिक्स म्हणजे IAPT तुम्ही शॉर्टमध्ये म्हणत असता. आता हे मला हे वाक्य समजलं नाही की ही एक ना नफा ना तोटा तत्वाने चालवलेली संस्था आहे. आपण कोणत्याही विषयाची समजा नफा तोटा नाही तर तुम्ही क्लिअर करून टाकलं, आम्ही काही जी वर्गणी येईल तिचा गैरवापर करणार, तिचा हिशोब देऊ, याचा अर्थ मी असा घेतो. आणि म्हणून हे त्यानंतर आत्तापर्यंत आपल्या सरांनी सांगितलेलं, आता शेवाळे सरांनी की 1984 साली साधारण 40 वर्षापूर्वी ही संस्था स्थापन झाली आणि आसपास जवळजवळ 10,000 त्याचे सदस्य आहेत. आणि म्हणून वेगवेगळ्या आपल्या शिक्षणाच्या परिषदा कार्यशाळा परिसंवाद आपण करतो आणि ह्या विषयाचं महत्त्व आपण सांगत असताना विद्यार्थ्यांना गोडी लावायचं काम आपण करीत असतो. खरोखर विद्यार्थ्यांना या विषयाची गोडी लावणं हे महत्त्वाचं आहे. मी जे समजतो काही विद्यार्थ्यांना फिजिक्स नको, अवघड आहे, मॅथमॅटिक्स नको, आधार आपण म्हणून या विषयाची गोडी लावणं. पण आता NEP मध्ये तिथे काही थोडंसं माहिती आहे 25% त्याच्यामध्ये की तुम्हाला जे बास्केट म्हणतो आपण जे दिले त्याच्यातली निवड विषयाची निवड करायची परवानगी होती. मग आता एखादा विद्यार्थी आमच्या अनंतराव पवारमध्ये आहे आणि फिजिक्स जर दुसरीकडे चाललं शिकवत असेल तर तिकडे जायचं म्हणतात. मग इथे तुम्हाला त्या कॉलेजमध्ये त्या विषयाची गोडी लागली तो विद्यार्थी इथं राहायला पाहिजे याची काळजी घ्यावी लागणार आहे. मी आमच्या संस्थेच्या बाबतीत बोलतोय, काळजी घ्यावी लागणार आहे. आणि म्हणून जे जे विषय विषयांचं स्वातंत्र्य दिलंय, विषयाचं स्वातंत्र्य दिलंय आणि प्रत्येक वेळी आम्ही बघतो ती विषयाची यादीच वाढत चाललेली आहे. विषयाची यादी वाढत चाललेली आहे. प्रत्येक वेळी वेगवेगळे कार्यक्रम जातो की जे आपण पुढे पाहिलेले असतात त्याची पण वाढ झालेली आहे. सर हे विषय जे निवडले जातात, मी याचा कॉमन पर्सन मला जेवढं हे विषय जे त्याचा सिलेबस आपणच करायचा, सिलेबस आपण करायचा, बोर्ड ऑफ स्टडीच्या मेंबरनी करायचं. नवीन विषयाचं ज्ञान बोर्ड ऑफ किंवा आमच्या प्राध्यापकांना झालंय का कमी हे माझा प्रश्न आहे, कोणाला वाईट वाटेल. त्या विषयाचं स्टडी प्रथम आपल्या प्राध्यापकांकडून झाला पाहिजे, सिलेबस तयार झालं पाहिजे, ते मंजूर करून घेतलं पाहिजे. आणि म्हणून आणि त्याला त्या विषयात आता अर्थात सिलेबसमध्ये प्रत्येक प्रोफेसर वेगवेगळे टॉपिक टाकेल, पण बोर्ड ऑफ स्टडी एक आता एकच कमिटी असते त्याच्यामध्ये फायनल झालं पाहिजे. ते आता अजून ती प्रोसेस चालली आहे ऐकतोय यामध्ये कसं लागू होणार. माझी अडचण सांगतो कॉमन पर्सन म्हणून आता हे लागू करायचं ठरवलं विद्यापीठाने पूर्ण होईल का माझी सांग
कदाचित तुम्ही करा सगळं. आणि म्हणून अनेक विषयांमध्ये फिजिक्स हा विषय आहे, त्या विषयाला गोडी लागली पाहिजे, तो विद्यार्थी आपल्याकडे टिकला पाहिजे याची काळजी घ्यायला. आणि म्हणून याबद्दलचे आता जे नॅकच्या कमिटी येतात त्यामध्ये सुद्धा ते सादर करावं लागतं. आपण काही कॉलेजला बघितलेलं आहे. आता असं मला वाटतं सर की खंडागळे सर इथं आले, त्यांनी बराचसा अभ्यास केलेला आहे, बाकीच्या प्रिन्सिपलनी केलेलं आहे. तर तुम्ही जे आता नॅक कमिटी नुकती झाली, जरा या निमित्तानं मॅडमचं जरा कौतुक करतो मी, सगळ्यांनी करावं. ग्रामीण भागातलं कॉलेज मॅडम इकडे आल्यानंतर 5-6 महिन्यात वर्षात माझी ट्रान्सफर करा नाही. इथं जग तुम्हाला करायचं आहे, फारशी तयारी सुद्धा कमी होती. केलं तारखे वगैरे त्यांनी मनावर घेतला, ती एक मिळवली, आनंदाला संस्थेला. मग नंतर त्याला पाहिजे तिथं दिलं आता बंदी करून. आणि म्हणून या निमित्तानं एवढंच म्हणेल का या तुमच्या सेमिनारच्या निमित्ताने एक संस्थेचा प्रतिनिधी म्हणून एक तुमच्यामध्ये यायला मिळालं, दिसायला मिळालं. एक कोण किती म्हणजे काय विषयाची मांडणी करतात त्याच्यामध्ये सहभाग करण्याचा एक संधी मिळाली. आणि म्हणून मला इथे बोलवल्याबद्दल प्राचार्यांचे मी आभार मानतो. आणि ही खरोखर आता 81 डेलिगेट्स आलेली असं कळलं, 81. अगदी अभिमानास्पद गोष्ट आहे. ही कोण? ही मंडळी करते, यांचं कौशल्य. आणि इथं जर आल्यानंतर ना आमची संस्था दादांचा युग गौरव साहेबांनी 80 सालापूर्वी स्थापन केलेल्या संस्थेमध्ये आमचं आलेल्या लोकांचं स्वागत करणं मला आनंद वाटतो. इथे जे 2 दिवस संस्था चालणार सगळी व्यवस्था सगळी व्यवस्था करायची, नाराज होऊन गेलं नाही पाहिजे कोणी. कॉलेज बघितल्यानंतर या स्टेजला आम्ही एवढ्या वर्षात 10 वर्षाच्या काळामध्ये एवढी प्रगती इथे केली पाहिजे. आणि इथे गेल्यानंतर आपण काहीतरी मिळवलं, बघितलं, याचं समाधान तुम्हाला झालं पाहिजे. हीच आमच्या पदाधिकाऱ्यांची आहे. तुमच्या ह्या सेमिनारला मी एक शुभेच्छा देतो. आणि कार्यक्रम चांगले होते यात मी अपेक्षा धरतो. आणि पुन्हा सर मला सरांच्या विषयी खूप साधी राहणी खूप म्हणजे विद्यापीठात सुद्धा मोठमोठ्या आणि अवघड विद्यापीठामध्ये काम केलेलं आहे. आणि म्हणून आपले सर मनपूर्वक धन्यवाद. आमचे पालक अशा प्रकारचे आहेत, त्यामुळे आम्हाला खूप हुरूप येतो किंवा आम्ही कुठलंही काम जे करू शकतो ते ह्या सगळ्या अशा पाठिंब्यामुळेच. आता ह्या कार्यक्रमाचा शेवटचा औपचारिक भाग म्हणजे सगळ्यांचे आभार मानण्याचं काम ईसीचे आमचे दुसरे मेंबर डॉक्टर तांबडे सर करतील. त्यापूर्वी एक सूचना आहे, हा सेशन संपला की लगेच आपला विद्यासागर सरांचा पहिला सेशन सुरू होते. त्यामुळं कुठल्या हॉलमधून तुम्ही जाऊ नका. त्याच्यानंतर आपण एक 5 मिनिटाचा गॅप घेऊ आणि मग दुसरा सेशन सुरू करू. व्यासपीठावर उपस्थित असलेले सर्व मान्यवर, IAPT 08 महाराष्ट्र SRC 08 आयोजित महाराष्ट्र स्टेट कन्व्हेन्शन 2014 अँड कॉन्फरन्स ऑन फिजिक्स एज्युकेशन अंडर NEP याचा जो आज उद्घाटन समारंभ आपण समाप्तीकडे चाललो आहोत. या समारंभाला फिजिक्स विषयाचे आमचे गुरु आणि स्वामी रामानंद तीर्थ विद्यापीठाचे माजी कुलगुरू माननीय डॉक्टर पंडित विद्यासागर सर उपस्थित राहील. त्याबद्दल मी RC 08च्या वतीने तसेच पुणे जिल्हा शिक्षण मंडळ आणि अनंतराव पवार महाविद्यालय यांच्यातर्फे त्यांचे आभार मानतो. तसेच या कार्यक्रमाला उपस्थित असलेले पुणे जिल्हा शिक्षण मंडळाचे खजिनदार ॲडव्होकेट मोहनरावजी देशमुख यांचे RC 08 आणि
अनंतराव पवार महाविद्यालयाच्या वतीने मी आभार मानतो. महाराष्ट्राचे IAPTचे अध्यक्ष RM सेवाळे सर, इंडियन IAPTच्या सेक्रेटरी घोरपडे मॅडम, महाराष्ट्राच्या IAPTच्या सेक्रेटरी डॉक्टर लता जाधव मॅडम, मामासाहेब मोहोळ महाविद्यालयाच्या प्राचार्या डॉक्टर शर्मिला चौधरी मॅडम, BOS मेंबर सरोदे सर, या महाविद्यालयाचे प्राचार्य डॉक्टर अभय खंडागळे सर, या सर्वांचे मी RC08च्या वतीने आभार मानतो. बाकी सर्व मान्यवर आलेले सर्व पार्टिसिपंट्स जे महाराष्ट्राच्या वेगवेगळ्या भागातून आलेले आहेत आणि आपण 2 दिवस या सुंदर परिसरात घालवणार आहोत आणि NEPवर जी चर्चा करणार आहोत ती फ्रुटफुल होईल अशी अपेक्षा व्यक्त करतो आणि हा उद्घाटनाचा कार्यक्रम संपला असं मी जाहीर करतो. यानंतर